बोलो स्वामीनारायण भगवान श्री हरि कृष्ण महाराज जी, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगदम्बे मात की, कष्टभंजन देव की, हनुमान जी महाराज की, कैलाशपति महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री
राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम रघुपति राजा पतित पावन रघुपति राजा पतित पावन सीता बोलिए हनुमान जी महाराज की। इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण परम पूज्य सनातन धर्म धर्मधर 1008 आचार्य प्रवर श्री अजित प्रसाद जी महाराज श्री परम पूज्य राज महाराज श्री गोविंद प्रसाद जी महाराज श्री एवं धर्मकुल के चरणों में वंदन, साथ ही साथ उपस्थित आप सभी के हृदय में विराजमान इष्टदेव को प्रणाम करते हुए मैं अपनी मंगलवाणी का प्रारंभ करता हूँ। त्रिदिनात्मक हनुमान जी जयंती महोत्सव अंतर्गत आज तृतीय दिवस का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य और अलौकिक यह ज्ञान यज्ञ त्रिदिनात्मक चल रहा है। बहुत सारे भक्त जनों ने मुख्य यजमान सह यजमान के रूप में अपने अपने नाम लिखाए। उन सभी भक्तों का हृदय से सनातन श्री स्वामीनारायण मंदिर हार्दिक स्वागत करता है। सुंदरकांड की श्रेष्ठ कथा चल रही है। विश्व के एक ऐसे महान भक्त का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं जिसने समस्त विश्व को पतिव्रता भक्ति किसे कहते हैं वो बताया। भक्ति की असल जो व्याख्या है उस व्याख्या को इस महान भक्त ने सबको दिखाया और वो महान भक्त है पवन पुत्र हनुमान। मंगल को जन्मे
मंगल के देव, जितने भी अशुभ तत्व है उसका नाश करने वाले अगर कोई देव हो तो वो है हनुमान जी। अमंगल का नाश करके मंगल को जो स्थापित करे वो है हनुमान, क्योंकि मंगलवार के दिन प्रकट हुए हैं। चैत्र शुद्ध पूर्णिमा और मंगलवार का दिन था। मंगल को जन्मे मंगल ही करे, मंगलमय हनुमान, मंगल को जन्मे मंगल ही कर दे, मंगलमय भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। ऐसे हनुमान जी महाराज मंगलवार के दिन प्रकट हुए हैं। मंगल के दायक ऐसे देव हनुमान जी। सुंदर चरित्र चल रहा है। रुद्र के अंश है, शंकर सुवन केसरी नंदन है, पवन पुत्र भी माने जाते हैं, अंजनी सुत है। भक्ति की यात्रा में जीव आगे बढ़ रहा है। बीच में ऐसे जीव को अनेक अनेक विघ्न जो है वो आ रहे हैं, लेकिन उन विघ्नों को पार करते 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 आखिर हनुमान जी महाराज लंका तक पहुंच गए। आ वस्तु मने तमने शीखवे, जो मन मक्कम होए ने तो मानस धारे एक करी सके। मन में विश्वास होना जरूरी। હનુમાનજીના મનમાં વિશ્વાસ અને જતા પહેલા જ એ વિશ્વાસ વાનર સેનાની સમક્ષ રજૂ કર્યો કે હું જ્યારે જઈ રહ્યો છું ત્યારે મારા હૃદયમાં હરખ થાય છે, મને આનંદ થાય છે। इसका मतलब मेरा कार्य अवश्य परिपूर्ण होगा, इस बात का मुझे विश्वास है। विश्वास को लेकर के અને આપણે કાઈ પણ કામ કરીએ ને તે પહેલા નેગેટિવ વિચારીએ કે આપણે આમ કરશું તો આવું થશે, તો પહેલા આપણે નેગેટિવ વિચારી અને પછી કોક શિખામણ આપે ત્યારે પોઝિટિવ વિચારી, તો એ ઉપર ઉપરથી જ બોલ્યો, અંદરથી તો ઓલો ફફડાટ ચાલુ જ હોય, એ તો ચાલુ જ હોય। કાર્યના પ્રારંભમાં વિશ્વાસ, ભરોસો, મારું कार्य सिद्ध થાશે। पहुंच गए लंका। देखा बहुत बड़ी लंका, सोने की लंका। हनुमान जी महाराज दृश्य जो सुवर्णની લંકા જગમગી રહી હતી। રાતનો એ સમય હતો અને સિપાહીઓ આમ તેમ ટહેલતા હતા। ઊંચી મોટી દીવાલ, પણ હનુમાનજી તો ઉડતા ઉડતા જતા હતા કે આકાશમાંથી એને બધું દેખાયું કે અંદર વાતાવરણ શું છે। સિપાહીઓ ટહેલતા હતા અને બધા અસુરો, બધા રાક્ષસો, कोई जगह जुगार रमातो तो, कोई जगह व्यभिचार थातो तो, कोई जगह न खवानु खवातो तो, न पीवानु पीवातो। एवी भोग भूमि એટલે લંકા। અને આજ એવી ભોગ ભૂમિમાં એક પરમ સંત એ જઈ રહ્યા છે। હનુમાનજી એ તો પરમ સંત, પણ શું કરે? ભક્તિની ખોજ માટે નીકળ્યા છે અને ભક્તિની ખોજ માટે ફરજિયાત આ જગ્યાએ જવું પડે છે। अंदर प्रवेश करवा मांगे छे, पण प्रवेश द्वार ની અંદર કોઈ મોટી ભયંકર વિશાળ રાક્ષસી એ તૈનાત છે અને આમ તેમ દ્વારપાળ તરીકે વિચરણ કરે છે। ભયંકર રાક્ષસી, વિકરાળ એનું સ્વરૂપ છે। મોટા મોટા ડોળા છે, મોટી મોટી જટાઓ છે, કાળું કાળું એનું શરીર છે અને જાણે આંખમાંથી રક્ત વહેતું હોય એટલી ભયંકર વિકરાળ પ્રચંડ એ રાક્ષસીનું સ્વરૂપ। અને રાક્ષસી કોણ છે? બોલે લંકીની। લંકાની રક્ષા કરવા માટે તૈનાત એ લંકીની, રાવણની દાસી છે। કેવી છે લંકીની? બોલે ગમે તે વ્યક્તિ અંદર જવા માંગતો હોય એને પેલા લંકીની પાસે ઊભું રહેવું પડે।
આઈડેન્ટિટી આપવો પડે, પરિચય આપે પછી અંદર જવા મળે, ત્યાં સુધી જવા મળે નહીં. લંકીની ડિસાઈડ કરે કે આમાં અંદર કોને જવા દેવાનું કોને નહીં. ગમે એવો માણસ હોય, છાનો માનો છડકપટ કરીને પણ લંકીનીથી બચીને જઈ કોઈ ના શકે. હવે હનુમાનજી મહારાજ કે હું આની પાસે એપોઇન્ટમેન્ટ બનાવું, મારો આઈડેન્ટિટી આપું, તે આ મને ક્યાં જવા દેવાની છે? એટલે મારે આની સામે છડકપટ જ કરવું પડે. એટલે શું કર્યું? તુલસીદાસજી મહારાજ વર્ણન કરે, નિશિચર એક સિંધુ મહુરહરી, શ્રી રામ જય જય રામ, મસક સમાન રૂપ કપિધરી, શ્રી રામ જય लंकहि चले सुमिरी नर हरि, श्री राम जय राम, नाम लंकिनी एक निशाचरी, श्री राम जय राम, सो कह चले सी मोहिनी मसक समान रूप कपिधरी, श्री राम जय राम, लंकहि चले सुमिरी हरि हरि, श्री राम जय राम, मसक समान रूप कपिधरी. મચ્છરનું રૂપ લીધું કે હું નાનો બની જાઉં, નાનો બની જઈશ તો મને કોઈ જોશે નહીં. અને આમ પણ જ્યારે પણ કોઈ પણ કામ કરવું ત્યારે નાનો બની જાઉં. આ કથા મને તમને સમજાવે છે. કોઈ પણ કામ મોટું બનીને ક્યારેય ન કરાય. આ કામ હું કરું છું એવું ના વિચારે, આ કામ મારે કારણે થાય છે આવું ન વિચારે. નાનું બની જવાનું, નાના બની જઈએ આપણું દરેક કામ થાય. હનુમાનજી પહેલો વિચાર કર્યો, મારે ભક્તિની શોધ કરવી છે અને ભક્તિની શોધમાં હું મોટો બનીને જાઉં તો મારું કાર્ય સિદ્ધ ન થાય. મારે નાનું થવું પડે. મારે મારા અહંકારને ભક્તિની ભગવાનની શરણમાં મારે સોંપવો પડે. क्योंकि कुछ देके ही कुछ पाया जाता है. ये दुनिया का उसूल है, नियम ऐसा है. कुछ देकर के कुछ पाया जाता है. मैं छोटा बन जाऊं, नाना बनी गया, मच्छर जेवा बनी गया અને જાય છે અંદર. જ્યાં પ્રવેશ કરવાની કોશિશ કરી, મોટો દ્વાર, સાવ આવડા મચ્છર જેવડા બની ગયા. અને ઓલી લંકીની તો કેટલી મોટી. તે જેવા હનુમાનજી મચ્છર બનીને અંદર જવાની કોશિશ કરે ત્યાં તો લંકીનીએ આડો પેલો શસ્ત્ર વાળો હાથ મૂક્યો અને તરત જ પડકાર કર્યો કે કોણ છે, કોણ અંદર જવાની કોશિશ કરે છે? અને ત્યાં તો મસકનું જે રૂપ હતું, મચ્છરનું જે રૂપ હતું, અંતર ધ્યાન કર્યું અને હનુમાનજી પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગયા. મૂળ સ્વરૂપમાં આવી અને લંકિનીની જોડે વાત કરે હનુમાનજી કે એની હું મચ્છર બનીને ગયો, આવડું એવું રૂપ લઈને ગયો અને તોય તે મને પકડી લીધો. એ કેવી રીતે? તું તો આટલી બધી મોટી, આટલી વિશાળ તારી કાયા અને હું આટલો મચ્છર જેવડો બનીને તોય તું મને જોઈ ગઈ. તે આ તારી પાસે તાકાત ક્યાંથી આવી? અને ત્યારે લંકીની એમ કહે છે કે મોર આહાર તોર લગી ચોરા. એ વાનર, મારો આહાર છે ને એ તારા જેવા ચોર છે. તારા જેવા ચોર એ મારો આહાર છે. એટલે ગમે તેવો ચોર હોય, ગમે તે રૂપ લઈને આવે, ગમે એવો બનીને આવે, ગમે એવડો બનીને આવે, પણ મોર આહાર તોર લગી ચોરા. તારા જેવો ચોર એ તો મારો શિકાર છે, એ મારાથી બચી ન શકે, એ મારાથી બચી ન શકે. હનુમાનજી મહારાજને ચોર કીધા. મોર આહાર તોર લગી ચોરા. હા, તું ચોર છે અને છાનો માનો અંદર જવાની કોશિશ કરે છે, ચોરી કરવાની કોશિશ કરે છે. હનુમાનજી મહારાજને ચોર કીધા અને હનુમાનજી મહારાજને એટલો ગુસ્સો આવ્યો
મુષ્ટિકાનો પ્રહાર માર્યો છે લંકિનીના મોઢા ઉપર, અને જ્યાં મોઢા ઉપર મુષ્ટિકાનો પ્રહાર માર્યો ત્યાં તો લંકિની ઢળી પડી હો, મોઢામાંથી લોહીનો કોગળો નીકળી ગયો, દાંત બધાય બહાર પડી ગયા, અને બે હાથ જોડી હનુમાનજીની શરણમાં આવીને કહે, મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ, આટલી તાકાત કોઈની અંદર હોય નહીં, તમે કોણ છો, તમારો પરિચય તો આપો, હું લંકિની, હું રાક્ષસી, મને કોઈ પહોંચી ન શકે, અરે તમે વાનર થઈને મને પડકાર કરીને મને આટલો માર માર્યો કે તમારી સામે હું વિવશ થઈ ગઈ છું, લાચાર થઈ ગઈ છું, તમને હું પહોંચી શકું એમ નથી, તમે છો કોણ, તમારો પરિચય આપો, અને તમે મને માર્યું શું કામ? અને ત્યારે હનુમાનજી કહે છે, તને મેં એટલા માટે માર્યું લંકિની, કારણ કે તારી બુદ્ધિ છે ને એમાં ભેદ છે. કેમ મારી બુદ્ધિમાં ભેદ? કઈ રીતે? એટલા માટે તારી બુદ્ધિમાં ભેદ છે કારણ કે તે હમણાં શું કીધું, તારો આહાર, તારો શિકાર ચોર છે, અને ચોર અહીંયાથી જાય એટલે એ પકડાય જ જાય. ચોર એને તું છોડે નહીં, એને તું બક્ષે નહીં. તે તારા લંકાની અંદર સૌથી મોટો એક ચોર બેઠો છે, એને તે કેમ જવા દીધો? એને તેમ કે તે કેમ છોડી મૂક્યો? લંકિની કહે, કોની વાત કરો છો? અરે કોની શું? તારા બોસની વાત કરું છું, તારા માલિકની વાત કરું છું, તારા સ્વામીની વાત કરું છું. કોણ? અરે રાવણ, દુષ્ટ રાવણ. એણે અમારી માં જાનકીનું હરણ કર્યું, અમારી માની ચોરી કરી, અને એ દુષ્ટ રાવણ એ અહીંયાથી જ નીકળ્યો તો, આ જ દરવાજેથી અંદર એન્ટ્રી કર્યો તો, તે ત્યારે તને એ ચોર ન દેખાણો? અને મારા જેવો રામ ભક્ત એ ભક્તિની શોધમાં માં સીતા જાનકીની શોધમાં નીકળ્યો, અને અહીંયાથી મસક સમાન રૂપ કપી ધરી અને જતો હતો, અને તે મને ચોર કીધો, તે મને પકડ્યો, મારો માર્ગ તે રોક્યો. આવી ભેદ બુદ્ધિ તને પારકા અને પોતાના આવો ભેદ છે, માટે મેં તને મારી છે, એટલા માટે મેં તને મારી. તારો માલિક તને ચોર ન દેખાય? અને આવી વાત સાંભળી લંકિની ગભરાઈ ગઈ છે. બે હાથ જોડી કહે, કોણ છો તમે? હું રામ ભક્ત હનુમાન છું, સીતાની શોધમાં આવ્યો છું. બોલે, કેવી રીતે આવ્યા? કેવી રીતે શું? સમુદ્રને ઓળંગીને આવ્યો છું. સમુદ્રને ઓળંગી આટલી તાકાત? બોલે, મારા રામની તાકાત છે. તો પછી હવે રાવણ ગયો, લંકિની કહે છો એના મોઢેથી, તો પછી હવે રાવણ ગયો. તે હનુમાન પૂછે, કેમ લંકિની રાવણ ગયો એવું કેમ બોલે છે? તો કે સાંભળો, એક વાત કહો. જ્યારે વિભીષણ, કુંભકર્ણ અને રાવણે બ્રહ્માનું તપ કર્યું અને બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા, ત્યારે ત્રણેયને વરદાન માંગવા કહ્યું. સૌથી પ્રથમ કુંભકર્ણને માંગવા કહ્યું કે બોલ, તારે શું જોઈએ છે? તે કુંભકર્ણ એને મનમાં વિચાર કર્યો, શું માંગુ? રાજ માંગુ, પાઠ માંગુ, સત્તા માંગુ, સંપત્તિ માંગુ, પુત્ર માંગુ, પુત્રી માંગુ, શું માંગુ? શું ખાવાનું માંગુ, પીવાનું માંગુ, ઊંઘવાનું માંગુ? તે વિચારમાં મોઢામાંથી નીકળી ગયું, એક કામ કરો, 6 મહિના ઊંઘા પણ 6 મહિના ખાવાનું આપો. તે બ્રહ્માજી કે થશે. તે 6 મહિના ઊંઘે અને ભાઈ સાહેબ 6 મહિના પછી જાગે એટલે તરત જ ખાવાનું માંગે, અને એવું ખાય 6 મહિના સુધી બધા સૈનિકોને થકાવી દો, અને જેવો હુવે ને એટલે લંકાવાળા સૈનિકો માટે જાણે વેકેશન પડ્યું એના માટે. એટલો એને આરામ મળે, એટલો આરામ મળે. વિભીષણને કહ્યું બ્રહ્માએ, માંગ વિભીષણ, શું જોઈએ છે? અને એ સમયે વિભીષણે બ્રહ્માની પાસે બે હાથ જોડીને કહ્યું, મને રામના ચરણમાં રતિ આપો, મને રામના ચરણમાં ભક્તિ આપો. અદ્ભુત વસ્તુ તથાસ્તુ બ્રહ્માએ કહ્યું. અને એટલા માટે વિભીષણ આખી લંકામાં બધાય ભોગનું ભજન કરે, અને આ એકલો વિભીષણ આખી લંકામાં રામનું ભજન કરે. સાહેબ, રામનું ભજન કરે. છાનો માનો ડરતા, કારણ કે રાવણનો ભય છે, એને ખબર પડી જાય તો મને મારી નાખે, એટલે ડરતા ભજન કરે છે રામ. અને હવે વારો આવ્યો છે રાવણ. માંગ રાવણ, તારે શું જોઈએ છે? અને રાવણે તરત જ કીધું, એક વસ્તુ આપો કે મારો વધ યા તો વાનર કરી શકે અને યા તો મારો વધ માનવ કરી શકે, આ સિવાય મને કોઈ મારી ન શકે. કેવો હોશિયાર જુઓ, કેવો હોશિયાર. હિરણ્યકશ્યપ અને આ રાવણ બે હરખા, બેને જ્યારે માગવાનું કીધું ત્યારે અદ્ભુત વસ્તુ માંગી. પહેલા હિરણ્યકશ્યપે અદ્ભુત વસ્તુ માંગી. શું માંગ્યું?
के वर भा गया छिपा गया ब्रह्मा भी चक्कर खा गया दिन में मरूं नहीं रात में नहीं रोग भविष्य गात में नहीं मरूं 12 मास में नहीं धरती नहीं आकाश में घर में नहीं बाहर नहीं मारे मुझे सुंदर नहीं हथियार से नहीं रोग से बिरचे लोग से पशु पक्षी से न मरूं कभी नहीं ऋषि के शाप से देवस्त्री से न मरूं कभी नहीं ऋषि के शाप से मुझे मार कोई सकता नहीं वर प्राप्त मैं मुझको सभी वर प्राप्त मैं मुझको सभी वर प्राप्त मैं मुझको सभी बोलो 12 મહિનામાંથી એકેય મહિનામાં ન મરું આવું માગી લીધું ભગવાને 13મો મહિનો કાઢ્યો પુરુષોત્તમ માસ દીકરા તું થોડો મારા હાથમાંથી તને મેં બનાવ્યો તે મને નથી બનાવ્યો તને મેં બનાવ્યો છે મારી પાસે બધાય नुस्खा है मारी પાસે બધાય ઉપાય છે મારાથી છટકી જઈશ આ એકેય करंट न देखानो साहब हम लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है हकीकत में ये सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है भारत देश का हिंदू हमेशा आस्तिक बने कभी नास्तिक न बने हमेशा यही सोचे भगवान है मेरे आसपास है मेरे इर्द गिर्द है मेरे अंदर है मेरे बाहर और भगवान भी तो यही कहता है अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च मैं प्राणी मात्र के अंदर हूं मैं प्राणी मात्र के बाहर अंदर रह करके मैं उसके शरीर का संचालन करता हूं बाहर रह करके मैं सृष्टि का संचालन करता हूं सब जगह वो परमात्मा है हर जर्रा चमकता है अनवर इलाही से हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है हम है तो खुदा भी है वो सब जगह है न देखा हिरण्यकश्यप ना देखा रावण અને પરિણામે કરંટ ને અડવા ગયા ને શોર્ટ લાગ્યો ને બધાય ગુજરી ગયા હે આ વાયર છે એમાં કરંટ છે પણ દેખાતો નથી અડવા જાવ તો શોર્ટ લાગે પણ શોર્ટ લાગે પછી મોડું થઈ ગયું હોય પછી ગુજરી ગયા હોય શું કરવાનું હે એમ આ બધાય ગુજરી ગયા હિરણ્યકશ્યપ ને રાવણ ને કેમ કે એને કરંટ દેખાણો નથી એને અડવા ગયા સમજ્યા એટલે હંમેશા આસ્તિક બનો ક્યારે નાસ્તિક નહીં બને भगवान છે सदा सर्वदा अत्र तत्र सर्वत्र वो परमात्मा है उसकी सत्ता है रावण ने मागवा कही वानर અને માનવ બે જ માણસ મને મારી શકે મને કોઈ મારી ન શકે આવું વરદાન આપો બ્રહ્માએ કહ્યું તથાસ્તુ કારણ કે રાવણ બહુ હોશિયાર અને ખબર છે કે હું તો રાક્ષસ છું હું તો દાનવ છું અને મારો ખોરાક એ માણસ અને વાનર આ બે જ મારો ખોરાક તો મારો ખોરાક મને ક્યાંથી મારવાનો તે જ માગી લ્યો કે આ બે જ મને મારી શકે બીજું કોઈ મારી ન શકે પણ એ રાવણને અજ્ઞાનીને ખબર નથી કે ઈશ્વર એ તો માયા મનુષ્યમ હરિમ છે એ ધારે તો મનુષ્ય બનીને આવીને પોતાના દિવ્ય ગુણોની દિવ્ય શક્તિથી પણ આવા 100 રાવણને પરાસ્ત કરી શકે સાહેબ આવા 100 રાવણને પરાસ્ત કરી શકે એ ભગવાનના સત્તાની વાત છે કારણ કે વિપ્રધેનુ સુર સંત હિત લીન મનુજ અવતાર નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ અને માયા ગુણ ગોપાલ માયા એના બંધનમાં છે માયાના બંધનમાં ઈશ્વર નથી ઈશ્વરના બંધનમાં માયા છે એટલે વરદાન ત્રણેયને આપી દીધા પછી બ્રહ્માજી ગયા તે બ્રહ્માજીને આ લંકીની સામે મળી એટલે તરત જ પૂછ્યું કે બ્રહ્માજી તમે આ રાવણને આવું વરદાન આપી દીધું તે હવે આ રાવણ મળશે કે કાંઈ તમે એનો ઉપાય વિચાર્યો કે નહીં એટલે બ્રહ્માજી કહે મળશે પણ કેવી રીતે કંઈક સંકેત આપો કંઈક ઈશારો આપો તો ખબર પડે કેવી રીતે મળે એટલે કહે જ્યારે તને બ્રહ્માજી લંકિનીને કહે છે એ લંકિની જ્યારે તને કોઈ સમુદ્ર ટપી અને વાનર આવશે અને તને મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કરશે અને એની સામે તારી શક્તિ બધી ક્ષીણ થઈ જશે ત્યારે યાદ રાખજે રાવણ હવે થોડા દિવસનો જ મહેમાન રહેશે થોડા દિવસનો મહેમાન રહેશે આ બ્રહ્માનું વચન છે અને આજ એ દિવસ આવી ગયો હે હનુમાનજી તમે આવ્યા અને તમે મારી શક્તિને ક્ષીણ કરી નાખી મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કરી અને તમે મને પરાસ્ત કરી છે હવે મને રાવણનું મોત બિલકુલ નજદીક લાગે છે
હવે રાવણ એ બચી નહીં શકે. એમ હનુમાનજી કહે, રાજી થયા હનુમાનજી, તો હારું રે, તારા મોઢામાં શંકર, બહુ હારું. હવે એક કામ કર, આ દરવાજો ખોલ તો હું અંદર જાઉં. તો કે હવે દરવાજો ખોલવાની શું જરૂર છે? મચ્છર બનીને જેમ જાતા તેમ વયા જાવ, હવે નહીં રોકું. પાકું? તો કે હા જાવ. અનુમતિ લીધી. કેવી સરળતા જુઓ તો ખરી. અને એટલું જ નહીં, આ મહાન સંત એનો યોગ લંકીને થયો, અને આ મહાન સંતની સરળતા અને સહજતા જોઈ અને એની આવા સંતની મુષ્ટિકનો પ્રહાર થયો ને, તે સ્પર્શ થયો લંકીને આવા મહાન સંતનો, અને જ્યાં સંતનો સ્પર્શ થયો અને લંકીનીનું માનસ એ બદલાઈ ગયું. લંકીની રાક્ષસી મટી અને પોતે સંત જેવી બની ગઈ. કારણ કે આ સંતનો સ્વભાવ છે, જે સાધુના યોગમાં આવે એ પણ સાધુ જેવો થાય, એ સાધુ જેવો થાય. અને એટલે કોઈ બહુ સરસ મજાનું કહ્યું, पारस मणियर संत में बड़ो अंतरो जात, वो लोहा कंचन करे ये करे आप समान. पारस मणियर संत में बड़ो अंतरो जात. પારસમણી એની ઉપમા, કોઈ સંતને પારસમણીની ઉપમા આપી, એટલે કોઈએ કહ્યું કે ના ના, સંતને પારસમણીની ઉપમા ન ઘટે, કારણ કે પારસમણી એને લોઢું સ્પર્શ કરે તો સુવર્ણ બને છે. પારસમણીને લોઢું સ્પર્શ કરે તો લોઢું સુવર્ણ બને છે. પણ એ પારસમણી લોઢાને સ્પર્શ કરતા લોઢાને પારસમણી નથી બનાવતો. જ્યારે સાધુનો કોઈ સંગ કરે ને, ત્યારે સામે વાળો પણ સાધુ જ બની જાય છે. એટલા માટે પારસમણીની ઉપમા એ સંતને ન ઘટે. અને એટલા માટે નરસિંહ મહેતા જુનાગઢનો ગાળો કે તારા દાસના નિત્ય સંગત વિના એ ભ્રષ્ટ થાય ભૂતના મન મારું. દુષ્ટની સંગતે દુષ્ટમતિ ઉપજે, દુષ્ટની સંગતે દુષ્ટમતિ ઉપજે, અને શ્રવણ કીર્તન નવ થાય તારું. તારા દાસના નિત્ય સંગત વિના. અને હવે નરસિંહ મહેતા કહે, અમૃતની ઉપમા ઈ સાધુને નવ ઘટે, કારણ કે રાહુની દુષ્ટતા એને ના ટાળી. અમૃતની ઉપમા કોઈ સાધુને આપી ત્યારે આ કવિરાજે, આ નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું કે નહીં, અમૃતની ઉપમા એ સાધુને નવ ઘટે. સાધુ અમૃત જેવો નહીં સાહેબ, કારણ એ અમૃતને પીને પણ ઓલો રાહુ સુધરો નહોતો. એની બુદ્ધિ ક્યાં રાહુની સુધરી? ઈ રાહુ કે તો આજે નડે બધી જગ્યાએ. હમણાં ચંદ્રગ્રહણ ગયું ત્યારે ઈ રાહુ કે તો નડતા હતા. એની દુષ્ટતા એ અમૃત ટાળી ન શક્યો, એટલા માટે અમૃતની ઉપમા એ સાધુને ન ઘટે. તો કોઈએ કહ્યું, અમૃતની ઉપમા સાધુને ન ઘટે, કારણ કે રાહુની દુષ્ટતા એને ના ટાળી. તે કોઈએ વળી કલ્પવૃક્ષની ઉપમા આપી, તો પછી સાધુ એ કલ્પવૃક્ષ જેવું. અને ત્યારે નરસિંહ મહેતા કહે કે ના ના, સાધુ કલ્પવૃક્ષ જેવું પણ નથી, કારણ કે અંતે તો એ કલ્પવૃક્ષ તો લાકડું છે સાહેબ, લાકડું છે. સાધુ એને કોઈની ઉપમા ન ઘટે. સાધુ એ તો એકલો, અદ્વિતીય, એની જોડ ન મળે. અને એવા સાધુ એના સંગમાં રહીએ તો મને તમને પણ પરમ શાંતિ મળે. જેમ આજે હનુમાનજીના સંગમાં પેલી લંકીની આવી અને એને પરમ શાંતિ મળી. જી હા, સંતો શું આપે? સંતો બે હાથ જોડો છોકરા નો આપે, સંતો બે હાથ જોડો તો કઈ સત્તા સંપત્તિ નો આપે, સંતો બે હાથ જોડો તે કઈ લૌકિક ચીજ વસ્તુ પદાર્થ નો આપે. પણ સાચો સાધુ એનો સંગ કરો ત્યારે શું મળે? શાંતિ પમાવે એને સંત કહે, શાંતિ પમાવે એને સંત કહે. એના દાસ ના દાસ થઈને રહીએ, એના દાસ ના દાસ થઈને રહીએ.
शांति पमाड़े इन्हें संत कहिए, शांति पमाड़े इन्हें संत कहिए, शांति पमाड़े इन्हें संत कहिए। શાંતિનો દ્યોતક છે સાચા સંત, એવા સાચા સંતના સાનિધ્યમાં રહો એટલે મને ને તમને પરમ શાંતિ મળે। આજ લંકિનીને પરમ શાંતિ મળી અને હવે લંકિની બે હાથ જોડી અને હનુમાનજી મહારાજની સ્તુતિ કરતા કહે છે। તુલસીદાસજી મહારાજે અહીંયા ચોપાઈઓ લખી છે, અદ્ભુત ચોપાઈ। तात मोर अति पुण्य बहुता, श्री राम जय राम, देखो नयन राम कर दूता, श्री राम तात मोर अति पुण्य बहुता, जय राम जय राम, देखो नयन राम कर दूता, લંકિની બે હાથ જોડીને કહે છે, तात આજ મારા મોટા ભાગ્યનો ઉદય થયો કે મને તમારા જેવા રામ દૂત, તમારા જેવા રામ ભક્ત સંતના મને દર્શન થયા। આજ મારું જીવન પાવન થયું। આ લંકિની હે હનુમાનજી મહારાજ તમારા જેવા સંતને બે હાથ જોડીને વંદન કરે છે। હનુમાનજી મહારાજે જાણે કૃપાની દ્રષ્ટિ કરી એ લંકિનીની ઉપર અને હવે હનુમાનજી મહારાજ લંકાની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને જ્યાં પ્રવેશ કર્યો ત્યાં તો તુલસીદાસજી મહારાજે પહેલો શબ્દ લખ્યો। હનુમાનજી મહારાજ प्रवेश करे अंदर शू जोयू, बोले मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। कारण के काम तो बीजू कई हतुं ज नहीं, ત્યાં કઈ ફરવા માટે ગયા નહોતા, કઈ મીટિંગ માટે ગયા નહોતા, સીતાજીની શોધમાં ગયા હતા। એટલે સીતા જઈને પહેલું કામ કર્યું કે ભાઈ જાનકીજી ક્યાં છે, મારી માં ક્યાં છે, મારી માં જાનકી સીતા કઈ જગ્યાએ હશે। આમ તેમ આમ તેમ આમ તેમ આમ તેમ શોધે છે, પણ અહીંયા જે શબ્દોનો યુઝ કર્યો છે તુલસીદાસજી મહારાજે એ શબ્દો બહુ સુંદર છે કે મંદિર મંદિર પ્રતિ કરી શોધા। હવે લંકા એ તો દાનવોની નગરી છે, બધા રાક્ષસો રહે છે, ભોગની ભૂમિ, પણ ભોગની ભૂમિને અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજ મંદિર મંદિર શું કામ કહે છે? આ મંદિર તો એકે હતા નહીં, એકે મંદિર નથી, ભગવાનનું ભજન તો ત્યાં થાતું જ નથી, ભોગનું જ ભજન થાય છે, તો પછી મંદિર મંદિર આવું કેમ લખ્યું તુલસીદાસજીએ? કોઈ પૂછ્યું ને ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજે કહ્યું કે મંદિર શબ્દ મેં લંકાની એ જે પ્રકોષ્ઠ જેટલા હતા, એ જેટલા રાજમહેલો હતા એના માટે મેં મંદિર શબ્દ એટલા માટે યુઝ કર્યો, કારણ કે જે જગ્યાએ હનુમાનજી જેવા પરમ સંત એના પગલા પડે ને એ ભોગ ભૂમિ હોય ને સાહેબ તોય મંદિર બની જાય, તોય મંદિર બની જાય। એટલા માટે મંદિર મંદિર પ્રતિ કરી શોધા, હનુમાન જેવા સંત એના પગલા પડે। અને એટલા માટે કોઈ બહુ સુંદર મજાનું કહ્યું છે ભક્તો, બહુ સુંદર મજાનું કહ્યું કે હજારો તીર્થો સાથે મળીને પણ એક સંતને જન્મ ન આપી શકે, જ્યારે એકલો સાધુ હજારો તીર્થોને જન્મ આપે છે, એકલો સાધુ હજારો તીર્થોને જન્મ આપે, કારણ કે એ જ્યાં જ્યાં વિચરણ કરે એના પગલા જ્યાં જ્યાં પડે ત્યાં તીર્થ ભૂમિ બને સાહેબ, જ્યાં જ્યાં પગલા પડે ત્યાં તીર્થ ભૂમિ બને। મહાત્મા ગાંધી એને જ્યાં જ્યાં પગલા પાડ્યા ત્યાં ત્યાં એની કીર્તિ રૂપી મંદિરો થયા છે, ત્યાં ત્યાં એના યશના મંદિરો એ નિર્માણ થયા છે, કારણ કે એની સાધુતા, એની દિવ્યતા, એના ગુણો એવા હોય। અને એટલા માટે આપણે એ ગાંધી બાપુને વિશે શું ગાય? દે દી હમે આઝાદી बिना खटक बिना दाम, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, रघुपति पति पावने सीताराम। आप लोग कहिए, दे दी हमें आजादी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति
पतित पावन सीताराम। तो साचा संतोना पगला ज्યાં પણ પડે ત્યાં ભક્તો મંદિરો નિર્માણ થતા હોય। હનુમાનજી મહારાજના પગલા જ્યાં જ્યાં પડ્યા ત્યાં તુલસીદાસજીએ મંદિર મંદિર એવો શબ્દ યુઝ કર્યો। બધા પ્રકોષ્ઠને જોતા 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 મારી માં જાનકી અહીંયા તો નથી ને, અહીંયા તો નથી ને, અહીંયા તો નથી ને, જોતા જોતા હનુમાનજી મહારાજની દ્રષ્ટિ એ મોટા રાજમહેલ ઉપર પડી। મોટા રાજમહેલના મોટા પ્રકોષ્ઠની અંદર રાવણ અને મંદોદરી બંને સૂતા હતા। ત્યાં દ્રષ્ટિ ભૂલથી હનુમાનજીની પડી ગઈ અને તરત જ દ્રષ્ટિ પડતાની સાથે દ્રષ્ટિ ફેરવી લીધી અને પછી માં જાનકીની શોધમાં આમ તેમ ટળવળતા હતા। એમાં એક આશ્ચર્ય જોયું છે હનુમાનજી મહારાજે। આટલી મોટી લંકામાં એક અદ્ભુત આશ્ચર્ય જોવા મળ્યું હનુમાનજી મહારાજને। એ આશ્ચર્ય શું હતું તુલસીદાસજી મહારાજ વર્ણન કરતા કહે, ભવન એક પુનિ દીખ સુહાવા શ્રી રામ भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा श्री राम रामायुध अंकित गृह नव तुलसी का पितर देखी हर्ष कपिराय श्री राम जय राम श्री राम भवन एक पुनि दीख सुहावा। आटला લંકાના ભોગમય વાતાવરણની અંદર હનુમાનજી મહારાજને એક પવિત્ર સ્થાન જોવા મળ્યું। એક સુંદર મજાનું અલૌકિક સ્થાન, ભક્તિમય સ્થાન જોવા મળ્યું અને એ સ્થાન વિભીષણનું ઘર હતું કે જે વિભીષણના ઘરની દિવાલ જે હતી એ દિવાલમાં શું છે? બોલે રામાયુધ અંકિત ગૃહ અને શોભા બરની ન જાય। શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મના ચિહ્ન હતા દિવાલ ઉપર। આંગણામાં તુલસીનો ક્યારો, આંગણામાં તુલસીનો ક્યારો। હનુમાનજી મહારાજ બે ઘડી છક બની ગયા। ઓહો, આટલા ભોગમય વાતાવરણની અંદર આ મારા પ્રભુ એના આયુધો અહીંયા દોરેલા છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, આંગણે તુલસીનો ક્યારો છે, ભૂમિ બહુ પ્રકાશિત અને ભક્તિમાન દેખાય છે અને ઘરમાંથી રામ 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 આવો મંત્ર એનો જાપ સંભળાઈ રહ્યો હતો। હનુમાનજી મહારાજ બહુ ખુશ થયા। જી હા, વિભીષણ અહર્નિશ પોતાના ઘરમાં બેસી અને આ ભોગમય ભૂમિમાં રહેવા છતાં યોગમય જીવન જીવે છે અને મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામનું અખંડ ભજન કરે છે, રામ રામ બોલે છે। એકવાર રામ રામ બોલતા હતા તે પકડાઈ ગયા, રાવણ જોઈ ગયો। તે કે મારા દુશ્મનનું નામ લે છે, શું કામ મારા દુશ્મનનું નામ લે છે? બોલે ના ના ભાઈ, હું દુશ્મનનું નામ નથી લેતો। બોલે તો આ રામ રામ તો બોલે છે, દુશ્મનનું નામ નહીં તો શું? બોલે તમે સમજ્યા નહીં। એ તમારું નામ હું તો કે મારું નામ રાવણ, મારા ભાભીનું નામ તો કે એનું નામ મંદોદરી, તો કે રાવણનો રા અને મંદોદરીનો મ, રા અને મ એ તો લાંબુ પડે ને, રાવણ મંદોદરી એટલે શોર્ટ ફોર્મ રામ 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 એમ તો વાતો તો લેજો વાતો। અને એવા પરમ ભક્ત રામ ભક્ત એનું ઘર જોવા મળ્યું। હવે હનુમાનજી મહારાજે નક્કી કર્યું કે કોઈ રામનો જ ભક્ત છે, મારા ઈષ્ટદેવનો જ ભક્ત છે, મારે એના દર્શન કરવા જોઈએ। હૃદયમાં ઝંખના જાગી છે રામ ભક્તના દર્શન કરવાની। કોણ છે? લાવ જોઉં તો ખરી। અને એ સમયે હનુમાનજી મહારાજે બીજું રૂપ લીધું, વાનરનું રૂપ અંતર્ધાન કર્યું અને બ્રાહ્મણનું રૂપ લીધું, વિપ્રનું રૂપ લીધું। કારણ કે એ સમયે બ્રાહ્મણોનો એક દબદબો હતો। જો કે બ્રાહ્મણોનો દબદબો આજે પણ છે, બ્રાહ્મણોનો આજે પણ લોકો સન્માન કરે, રિસ્પેક્ટ આપે, પણ એ સમયમાં વિશેષ દબદબો કે દાનવો હોય ને એ પણ બ્રાહ્મણને હેરાન ન કરે।
લંકા જેવી લંકામાં બ્રાહ્મણ એનો અનાદર ન થતો, કારણ કે આખીર તો રાવણ પણ બ્રાહ્મણ ને, હે, એ તો સદગુણથી બગડ્યો હતો, બાકી હતો તો બ્રાહ્મણ, હારો જ હતો. સદગુણથી સજ્જન બને એમાં ભણ્યા તણો નહીં ભેદ. ઈ બ્રાહ્મણ છતાં રાક્ષસ થયો, અને પછી ભલે વાંચે ચારો વેદ, ભલે વાંચે ચારો વેદ. બ્રાહ્મણ પણ રાક્ષસ જેવા કર્મ થયા, જેને કારણે એ બ્રાહ્મણ તરીકે પ્રસિદ્ધિને ન પામ્યો, પણ મોટો રાક્ષસ દાનવ અસુર તરીકે પ્રસિદ્ધિને પામ્યો છે. મોટો શિવ ભક્ત હતો, કઈ જેવો તેવો નતો, હે. અને એટલી શિવજીની સાધના કરી હતી સાહેબ, શિવજીના ત્રિશૂળને કોઈ ઉપાડી ન શકે એવો કૈલાસપતિ મહાદેવ કૈલાસમાં બેઠો હોય ને, અને ત્યારે આ રાવણ એ પોતાના પરાક્રમ દ્વારા, પોતાના બલ ઐશ્વર્ય દ્વારા આખા કૈલાસ પર્વતને ઉઠાવી લે. જટાટવી ગલજ્વલ પ્રવાહમાં વિતસ્તલે ગલે વલમ જલમ જતમ ભુજંગ તુંડમાલિકા જટા કટા હસપ્રમ ભ્રમણ નિર્જલી વિરોધની ચવિલ્લરી વિરારમાન વિરધરી. આખા પર્વતને ડગમગાવી નાખે, કૈલાસને ડગમગાવી નાખે મહાદેવ સમેત. સોચો એ રાવણની તાકાત કેટલી, એ રાવણની તાકાત કેટલી. એટલે જેવો તેવો નતો, પરમ શક્તિમાન, પરમ બુદ્ધિમાન, ચારે વેદ એને કંઠસ્થ હતા, પણ સદગુણ એના બગડ્યા. વિપ્રનું રૂપ લીધું બ્રાહ્મણ. હનુમાનજી મહારાજ કે બ્રાહ્મણ રૂપ લઈશ ને મને કદાચ કોઈ જોશે તો મને કોઈ કઈ બોલશે નહીં, એટલે બ્રાહ્મણ રૂપ લઈ ગયા છે. અને બહારથી ઉભા જય શ્રી રામ પડકાર કર્યો. ત્યાં તો રામનું નામ લંકામાં સાંભળ્યું પોતાના મુખને છોડી બીજાના મુખથી, એટલે વિભીષણને પણ આશ્ચર્ય થયું. તરત જ દરવાજો ખોલ્યો, જોયું ત્યાં તો સામે વિપ્રના રૂપમાં હનુમાનજી મહારાજ ઊભા છે. અને આજ એક સંતની સાથે બીજા સંતનું મિલન થયું, કારણ કે બંને સંત, અને જ્યારે એક સંતને બીજા સંત મળે ત્યારે શું થાય તો કે 4 મિલે 64 ખીલે અને 20 રહત કર જોડ. હરિજન સે હરિજન મિલે અને ખીલે રોમ કરોડ, ખીલે રોમ કરોડ. 4 મિલે 64 ખીલે, 4 એટલે 2 આંખ આની મળે ને 2 આંખ આની મળે, એટલે 4 મિલે. ત્યાં તો 64 ખીલે, 32 દાંત આના ખીલે, 32 દાંત ઓલાના ખીલે, હે આમ દાંત કાઢે એટલે 32 64 ખીલે અને 20 રહત કર જોડ. આમ હાથ જોડે ઓલો હાથ જોડે, એટલે આંગળી કેટલી હોય? 10 ને 10 20, આની 10 આંગળી ઓલાની 10 આંગળી 10 20 રહત કર જોડ. હરિજન સે હરિજન મિલે અને ખીલે રોમ કરોડ. એક સાધુને બીજો સાધુ મળે ને, એક ભક્તને બીજો ભક્ત મળે ને, ત્યારે રોવાળા ઊભા થઈ જાય ભક્તો, રોમ રોમ પુલકિત થઈ જાય. એક સંત અને એક ભક્ત એનો મહિમા બતાવ્યો. એક ભક્ત ને બીજો ભક્ત મળે ને ત્યારે રોમ રોમમાં આનંદ થવો જોઈએ, હે. પણ આપણી ભક્તિ બહુ કાચી છે. એક ભક્ત ને બીજો ભક્ત મળે તો રોમ રોમ હળગી જાય, આ ક્યાં આવ્યો? નહીં, ભક્તિ માર્ગની અંદર, સાધનાના માર્ગની અંદર હંમેશા એક ભક્તે બીજા ભક્તનો આદર કરવો, એનું સન્માન કરવો, એનો રિસ્પેક્ટ કરવો, કારણ કે આખિર એ ભક્તના હૃદયમાં પણ પ્રભુ વસે છે. એ ભક્તનો આત્મા એ પણ દિવ્ય છે. એ ભક્તને પણ બનાવનાર આખિર તો આપણો ઠાકોર છે. તો એ ભક્તની સાથે શું કામ વેર છે? એ મંદિરમાં આવે છે તો એને ઠાકોર બોલાવે છે એટલે આવે છે. એની મરજીથી નથી આવતો સાહેબ, એની મરજીથી. હંમેશા કહું છું ને આજે પણ કહું, હંમેશા કહું છું ને આજે પણ કહું કે ઇલેક્શનની અંદર જનતા જેને ચૂંટે ને એ વિધાનસભામાં જેને બેસે છે, અને આવા સત્સંગની અંદર જેને સ્વયં પરમાત્મા સિલેક્ટ કરે ને એ જ આવીને બેસે છે સાહેબ, એ જ આવીને બેસે. બાકી કોઈ તાકાત નથી કઈ આવીને બેસી શકે. તો જેને ભગવાન સિલેક્ટ કરે અને એ અહીંયા આવીને બેસે, એની સાથે દ્રોહ કરાય સાહેબ, એ તો આપણો ભગવાનનો થયો. એટલા માટે તુલસીદાસજી મહારાજ કહે, સિયા રામ માય સબ જગ જમાની, શ્રી રામ જય રામ કરુ નામ જોરી જુગ પાની. सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी. आखाई जगत ने तुलसीदासजी एम के भगवान मय जू, બધાની અંદર મારો ઠાકોર છે, બધાની અંદર મારો પરમાત્મા છે એમ સમજી પ્રાણી માત્રની સાથે
પ્રેમ કરો. આપણે ત્યાં ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર, વેદ સંસ્કૃતિની અંદર 4 શ્રુતિઓ છે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ અને અતિથિ દેવો ભવ. હું તો એમ કહું કે પાંચમો એક દેવ છે ને, એ પણ પૂજવા યોગ્ય છે, એ પણ સ્વીકારવા યોગ્ય છે, અને એ પાંચમો દેવ છે પરસ્પર દેવો ભવ. પરસ્પર દેવો ભવ. એકબીજાને રિસ્પેક્ટ આપી, આદર સત્કાર કરી, એકબીજાને દેવતુલ્ય માની એને વંદન કરો. અને સાચો ભગવાનનો ભક્ત છે ને, એ તો આખા જગતને વંદન કરે હો. નરસિંહ મહેતા શું કહે? સકળ લોકમાં સૌને વંદે અને નિંદા ન કરે કેની રે. સકળ લોકમાં સૌને વંદે નિંદા ન કરે કેની રે. વાચ કાચ મને નિશ્ચલ રાખે, વાચ કાચ મને નિશ્ચલ રાખે. હે ધન્ય ધન્ય જનની તેરે, વૈષ્ણવજન તો કહીએ, વૈષ્ણવજન તો એને કહીએ, જે પીડ પરાઈ જાણે. વૈષ્ણવજન તો કહીએ. સકળ લોકમાં સૌને વંદે અને નિંદા ન કરે કે કોઈની નિંદા ન કરે. અને આપણે હાંજ સુધીમાં 10 જણા નિંદા ન કરી ત્યાં સુધી આપણને ઊંઘ ન આવે. આપણે જ્યાં સુધી 2 જણા વિશે કંઈ ખોટું ન બોલીએ ત્યાં સુધી આપણને ખાવાનું પણ પચતું નથી. અને પાછા મોટા વૈષ્ણવ થતા ફરતા હોય, અમારા જેવા ભગત કોઈ નહીં. એમ ભગત નહીં, તું મોટા મોટો ઠગ ભગત છો. હે સકળ લોકમાં સૌને વંદે, સિયા રામ મય સબ જગ જાની. પ્રાણી માત્રમાં પરમાત્માના દર્શન કરે. એકનાથજી મહારાજ બધા તીર્થયાત્રીઓની સાથે એ ગંગાજળના ડબ્બા અને કેરબા ભરી ભરીને જતા હતા. એ ભોળિયાનાથ મહાદેવને અભિષેક કરવા માટે, દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાંથી એકાદ જ્યોતિર્લિંગની સેવા કરવા માટે જતા હતા. તે માર્ગમાં એક ગર્ધબ એટલે ગધેડું, ગધેડું એટલે ડી ફોર ડોંકી, તે એ બિચારો અંતિમ શ્વાસો લેતું હતું ને તરસ, એટલું બધું તરસ્યું થયું હતું કે પાણી આજુબાજુમાં ક્યાંય એને મળતું નહોતું. તે એકનાથજીની દ્રષ્ટિ પડીને કે તરત જ એને ગંગાજીનો કેરબો હતું એ મહાદેવના અભિષેક માટે લઈ જતા હતા. એની જગ્યાએ પેલા ગર્ધમને એક ગંગાજળ પીવડાય. તે બધા તીર્થવાસીઓ એકદમ ચિલ્લાઈને કહે, એ તમે આ શું કરો છો? આ મહાદેવને ગંગાજળ ચડાવવાનું છે, આ તમે ગધેડાને પીવડાવો છો? તમને શરમ નથી આવતી? બધું એટલું કરી નાખ્યું તમે. અને ત્યારે એકનાથજી એટલો જ શબ્દ કીધો કે હવે તમારા માટે દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ છે ને હજી છેટું છે, મારા માટે તો મારો દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ અહીંયા આવી ગયું, કારણ કે અહીંયા જ મારો મહાદેવ છે. સિયા રામ મય સબ જગ જાની, કરું પ્રણામ જોરી જુગ પાની. સકળ લોકમાં સૌને વંદે. એક સંત ને બીજા સંત મળ્યા, પરસ્પર વંદન કર્યા. 20 રહત કર જોડ, હરિજન સે હરિજન મિલે અને ખીલે રોમ કરો. વિભીષણજીએ પૂછ્યું, કોણ છો તમે? અને એકદમ મૃદુ અવાજ લાગ્યો, રામના ભક્ત લાગ્યા. એટલે હનુમાનજીએ પાછું પોતાનું રૂપ અંતર ધ્યાન કરી દીધું. બ્રાહ્મણના રૂપમાં હતા, એમાંથી પાછા પોતાના વાનર રૂપમાં આવી ગયા. પોતાનો સાચો પરિચય આપ્યો, હું રામ ભક્ત હનુમાન, આપનો પરિચય આપો. અને ત્યારે વિભીષણ કહે, હું રામ ભક્ત વિભીષણ, રાવણનો નાનો ભાઈ છું. એમ અને બંને એટલા પ્રસન્ન થયા. વિભીષણ બહુ રાજી થયા. ઓહો, તમારા જેવા સંતના દર્શન કરી એ હનુમાન હું તો ધન્ય થયો. મને તો આશા પણ નહોતી, કલ્પના પણ નહોતી કે આપ જેવા રામ ભક્તના મને દર્શન થશે, એ પણ લંકામાં. કલ્પના જ નથી સાહેબ. હું તો એમ માનતો હતો કે આ લંકાની અંદર એ હનુમાનજી હું કેમ જીવું છું તમને શું ખબર હોય? પોતાની કથની કહે છે વિભીષણ કે આ લંકામાં હું કેવી રીતે જીવું છું સાંભળો. એ હનુમાનજી મહારાજ, સુનહુ પવન સુત રહની હમારી, जिम दस नहीं महु जीभ बिचारी, सुनो सुनो पवन सुत
રહની હમારી જીવી દશા નહીં મહુ જીભ બિચારી. એટલે હું કેવી રીતે રહું છું આ લંકામાં ખબર છે? કારણ કે આ બધાય દાનવો છે, બધાય રાક્ષસ છે, બધાય ભોગી છે મોટા, અને એની વચ્ચે હું કેમ રહું હનુમાન તમને ખબર પણ નહીં હોય. હું કેટલો લાવું છું, કેટલો દુખી થાઉં છું, તમને કલ્પના પણ નહીં હોય. જેવી રીતે ઉદાહરણ આપ્યું, જેવી રીતે 32 દાંતની વચ્ચે જીભ રહેતી હોય ને એમ હું રહું છું. તે હનુમાનજી મહારાજ કે એ તો બહુ સારું કહેવાય. 32 દાંતની વચ્ચે જીભ રહેતી હોય તો હું તો જીભને તાકાત વાળી માનું હનુમાનજી મહારાજ. અને વાત પણ સાચી, 32 દાંતની સાહેબ કોઈ તાકાત નથી હો જીભની પાસે. ભલે જીભની અંદર એકે હાડકું ના હોય પણ ધારે તો કોકના હાડકા ખોખરા કરાવી શકે. ધારે તો 32 દાંતને બહાર પાડી શકે, કારણ કે કઈ કરવાનું નહીં. બહાર નીકળીને એને ખાલી અપશબ્દ બે બોલી દે કોકને, એટલે ઓલો આવે ને મુષ્ટિકાનો પ્રહાર માર, જે મુઠ્ઠી મારે ઓલાનો દાંત બધે બહાર. કઈ કરવાનું નહીં. જીહવા ભયંકર છે. તલવારનો ઘા લાગે માણસ સહન કરી જાય, પણ જીહવાના ઘા ક્યારેક ક્યારેક એવા વાગે ને કે માણસ એ સહન ન કરી શકે. સહન ન કરી શકે એવો માણસ એ પાછો છગન હોય ને છોકરા મગનને કહેતો જાય કે ઓલો આપણને આવું બોલ્યો તો જોજે, એને મૂકતો નહીં, લે હવે હું જાઉં છું, એમ કરીને ગુજરી જાય. અને વારસામાં દુશ્મની દેતો જાય એમ દીકરાને, એને મૂકતો નહીં, એને ભર સભામાં બદનામ કરજે, એને પણ ભર સભામાં અપમાન કરજે, ત્યારે મારા આત્માને શાંતિ મળશે, બાકી તારા શ્રાદ્ધ બાદ મને પહોંચશે નહીં, તારું તર્પણ બર્પણ મને પહોંચશે નહીં. લે બોલો. તો જીહવા એ બહુ ભયંકર મોટી તલવાર છે. દેખાતી નથી પણ જો વાગે ને તો માણસને ઉભે ઉભો ચીરી નાખે. शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे અને એક શબ્દ કરે ઘાવ. ક્યારેક માણસ એટલું બધું મીઠું બોલતો હોય કે બીમાર માણસ હોય ને એ બેઠો થઈ જાય, અને ક્યારેક ક્યારેક માણસ એટલું બધું કડવું બોલે કે તંદુરસ્ત સ્વસ્થ માણસ હોય ને એ બિચારો બીમાર પડી જાય. હાવ હાજો હારો હોય એ બીમાર પડી જાય. કેમ કે એની જીભમાં છે ને એવી કડવાશ જ હોય, કુદરતી, નેચરલી. કંપની ફોલ્ટ હોય અમુક. એ બોલે એટલે અવળું જ લાગે માણસ, અને એ બોલે અવળું પાછું, એમ બધું ગોઠવીને જાય એવું હોય. એક માણસ એસટી બસમાં 2 જણા બેઠા હતા ને તે ભાઈને કહે કે તમે કેટલા ભાઈઓ? તો કે અમે 3 ભાઈઓ. તો કે તમે 4 હશો તો મારું કઈ બગાડી નહીં એવું. લે પોતે ને પોતે પૂછે અને પાછું પોતે ને પોતે બાંધે. આમ કરું શું? એટલે ઘણાની જીવન એવી હોય. એક માણસને બીડી પીવી હતી, તે એ માણસે કીધું કે બીડી તો પીવી પણ મારી પાસે માચીસ નથી. એટલે એનો મિત્ર હતો ને એને કીધું કે એક કામ કર, તારી બીડી છે ને ઓલો ભાઈ આયલો આવે ને જીભમાં અડી જાય. તો કે એની જીભમાં અડવું તો મારી બીડી હળગી જાય. તો કે એને કેટલાના ઘર હળગાવી નાખ્યા, તારી બીડી ન હળગે સાહેબ. એને કેટલાના ઘર હળગાવી નાખ્યા છે, તારી બીડી હું કામ? તો બહુ નાની વસ્તુ કહેવાય. એટલે ઘણાની જીભ એવી હોય. જીભ એ સ્વાદમાં ફસાય તો પણ તકલીફ, અને જીભ વાદમાં ફસાય તો પણ તકલીફ. 32 દાંતની વચ્ચે હું જીભની જેમ રહું છું. જરાક બહાર નીકળવાની કોશિશ કરું, ક્યાંક મને ચાવી જાય તો, ક્યાંક મને મારી નાખે તો. વિભીષણને સતત આ વાતનો ભય લાગે છે. 32 દાંતની વચ્ચે હનુમાનજી મહારાજ કહે કે તું તો બહુ શક્તિશાળી કહેવાય, તું ધારીશ ને તો આ 32 દાંતને પાડી શકીશ. તારી પાસે તાકાત છે, મારા રામે તને તાકાત આપી છે. અને દાંત પડે એટલે માણસ બોખો થઈ જાય, બોખો થઈ જાય. એકવાર દાદા અને દાદી એ હોટેલમાં જમવા ગયા. તે હોટેલમાં જમવા ગયા અને 2 દાદા દાદી વચ્ચે એટલો બધો પ્રેમ કે વેટર છે એ ગડગડિયો થઈ ગયો. વેટર પીરસતો ગડગડિયો થઈ ગયો. એની આંખમાં પાણી આવી ગયા. બોલો આ દાદા દાદીનો. કેમ કે દાદાએ પેલા દાદીને જમાડ્યું અને પછી દાદીએ પ્રેમથી દાદાને જમાડ્યું. બોલો પોતાના હાથે. અને ઓલું વેટર જોવે આ બધું, તે વેટરથી રહેવાનું એટલે પૂછ્યું કે ઓહો દાદા દાદી તમારો પ્રેમ કે શું? આ 80 વર્ષની ઉંમરે આટલો પ્રેમ? હે, જુવાનીની અંદર આટલો પ્રેમ ના હોય માણસને, અને તમને આ વૃદ્ધતાની અંદર આટલો પ્રેમ? તો કે કેમ તને વળી હું થયું એવું બધું? તે આ યુવાન કે પણ તમારો પ્રેમ જોયો, તમે પેલા દાદીને ખવડાવ્યું, પછી દાદીએ તમને ખવડાવ્યું. આ પ્રેમ તો આ ઉંમરે કોઈ દિવસ જોવા મળે નહીં. તમારા તો 2 શરીર પણ આત્મા એક હો. તે દાદા બોલ્યા કે 2 શરીર આત્મા એક નથી. કર્મની કઠણાઈ તો એ છે કે 2 શરીર છે, 2 મોટા છે, 32 એક જ છે.
તે પેલા મેં ફીટ કરી, એને મને ખવડાવ્યું, પછી એને ફીટ કરી, મેં એને ખવડાવ્યું. એટલે બે શરીર હાથમાં એક એના જેવું નથી, પણ આ બે મોઢા 32 એક છે. હરી હરી. તો જેવી રીતે 32 દાંતની વચ્ચે જીભ રહે છે, એવી રીતે હું રહું છું. હનુમાનજી મહારાજ કહે, કઈ વાંધો નહીં, તારું કલ્યાણ થશે. બોલે મારું કલ્યાણ થશે? હા, તારું કલ્યાણ થશે. બોલે રામ મારા ઉપર કૃપા કરશે? હા, તારા ઉપર કૃપા કરશે. પણ તો જ રામ તારા ઉપર કૃપા કરે કે જો તું રામનું કામ કર. હે વિભીષણ, તું અત્યાર સુધી રામનું નામ જ લે છો. ખાલી ભગવાનનું નામ લેવાથી કલ્યાણ ન થાય, પણ ભગવાનના નામની સાથે ભગવાનનું કામ પણ કરવું પડે, ભગવાનની સેવા પણ કરવી પડે. અને ભક્તો, આજ મને ખૂબ કહેતા આનંદ થાય છે કે સનાતન શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, એની અંદર આવનારા તમારા જેવા તમામ ભક્તો એ કેવળ અહીંયા આવીને ભગવાનનું નામ નથી લેતા, પણ તમે બધાએ સાથે મળીને જે સેવા કરો છો, જે કામ કરો છો ભગવાનનું, એનાથી પરમાત્મા તમારા ઉપર બહુ રાજી હશે. ભક્તો, બહુ રાજી હશે. જે તનવન ધનથી તમારી સેવા આ મંદિરને મળે છે, અવિરત આવીને આવી સેવા ચાલુ રાખજો. કારણ કે ઠાકોર કેવળ નામ લેશો તો રાજી નહીં થાય, એનું કામ પણ કરવું પડશે, એની સેવા પણ કરવી પડશે. ભજ સેવાયામ ધાતુ છે. હા, ભજ સેવાયામ, ભજન એટલે સેવા કરવી. ભજન એટલે ખાલી કીર્તન હાથમાં લઈને, મંજીરા હાથમાં લઈને, ઢોલ હાથમાં લઈને વગાડ્યા કરવું, અથવા તો માળા હાથમાં લઈને માળા ફેરવ્યા કરવી, અથવા તો મંદિરમાં આવી એકવાર દર્શન કરી અને ભાગી જવાનું, એને જ ભજન ન કહેવાય સાહેબ. ભજન એટલે ભજ સેવાયામ, ઠાકોરજીની સેવા થાય તો ભજન. ખાલી નામ લેવાથી કલ્યાણ ન થાય. તો તું ખાલી નામ લે છો એટલે તું રામનું કામ કર. તો કે મારે શું કામ કરવાનું? બોલો. હનુમાનજી કહે કે એક કામ કર. સૌથી પહેલા એ કે મારી માં જાનકી ક્યાં છે, એના મને સમાચાર આપ. એટલે તરત જ વિભીષણે કીધું, ઓ બસ એટલું જ? માં જાનકી છે ને, એને પેલા મારા દુષ્ટ ભાઈ રાવણે અશોક વાટિકામાં સ્થાપ્યા છે. એમ? બહુ સરસ. ચાલો, તો હવે હું મારી માં જાનકીને મળવા માટે જાઉં છું. વિભીષણ, આપ જેવા સંતના દર્શન કરીને હું ધન્ય થયો, હવે મને અનુમતિ આપો. વિભીષણ કે એમને ઉભા રહ્યો, મેં રામનું કામ કર્યું, હવે તો રામ મારા પર કૃપા કરશે ને? અને હનુમાનજી કહે કે ના, તે રામનું કામ કર્યું, હવે રામ તારા ઉપર કૃપા નહીં કરે. અરે પણ તમે એમ કહેતા હતા કે રામનું કામ કર્યું તો રામ કૃપા કરે, કેમ તમે ફરી ગયા? તમારું સ્ટેટમેન્ટ તમે ચેન્જ કેમ કર્યું? એટલે હનુમાનજી કહે કે તે રામનું કામ કર્યું એટલે હવે રામ તારા ઉપર કૃપા નહીં કરે. જે રામનું કામ કરે ને, હવે તો રામ એને ઉપર કૃપા નહીં, પણ રામ એને પ્રેમ કરે. રામ એને પ્રેમ કરે, હવે કૃપા ન કરે, હવે સ્વયં રામ એને પ્રેમ કરે. કારણ કે એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ એનું વચન છે. શું કહે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ? સુનહુ વિભીષણ પ્રભુ કે રીતિ, શ્રી રામ करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, અને પછી કહે કરहि સદા સેવક પર પ્રીતિ। પછી રામ કૃપા ન કરે, પછી તો પ્રીતિ, પછી એવા સેવકની ઉપર રામ પ્રેમ વરસાવે। સાહેબ, એના ઉપર ભગવંત પ્રેમ વરસાવે જે ભગવાનનું કામ કરે। બહુ રાજી થયા વિભીષણ, બહુ રાજી થયા। વિદાય લીધી અને હવે હનુમાનજી મહારાજ જે જગ્યાએ અશોક વાટિકામાં માં સીતા જાનકીને રાખ્યા છે ત્યાં ગયા છે। જઈ અને જોયું ત્યાં તો ત્રિજટા અને બધી રાક્ષસીઓ તૈનાત હતી અને આમ તેમ આટા મારતી હતી। માં જાનકી સફેદ વલ્કલ વસ્ત્ર ધારણ કર્યા છે, વાળ ખુલ્લા મૂક્યા છે, માથે મર્યાદાપૂર્વક ઓઢ્યું છે અને માથે ઓઢીને સાડીનો એક છેડો મોઢામાં દબાવી અને વૃક્ષની નીચે, ઘટાટોપ વૃક્ષ હતું, એ ઘટાટોપ વૃક્ષની નીચે માં જાનકી એ રામની યાદમાં તડપે છે, રામના વિયોગમાં તડપે છે। આંખમાંથી આંસુ એ રોકાવાનું નામ લેતા નથી। પોતાની માની આવી સ્થિતિ જોઈ હનુમાનજી મહારાજ રહી ન શક્યા, છલાંગ મારી અને કોઈ ના જોવે એવી રીતે જે સીતાજી જે વૃક્ષની નીચે બેઠા એ વૃક્ષની ઉપર જઈને હનુમાનજી બેસી ગયા। બેસતાની સાથે હનુમાનજી મહારાજે પહેલો વિચાર એ કર્યો કે અત્યારે મારી માં જાનકી બહુ દુઃખી છે રામના વિયોગમાં।
હું એવું શું કરું કે જેને કારણે પહેલા તો મારી માં જાનકી એનું દુઃખ દૂર થાય અને એ આ શોકમાંથી બહાર નીકળી જાય એવું હું શું કરું? એટલે તરત જ વિચાર આવ્યો કે માં જાનકીને આ શોકમાંથી દુઃખમાંથી બહાર કાઢવા માટે એક જ કામ કરવું પડે. રામની કથા જો સાંભળે ને આ જાનકી તો જ એ દુઃખમાંથી બહાર નીકળે. માટે હું રામની કથા કરું. અને ઇતિહાસ સાક્ષી છે આ જગતની અંદર પહેલું રામાયણ કોઈ ગાયું હોય ને માં સીતા એ શ્રોતા તરીકે અને વક્તા તરીકે હનુમાનજી મહારાજ પહેલું રામાયણ એ લંકાની અંદર હનુમાનજી મહારાજે ગાયું છે. અને નિયમ એવો છે કે વક્તા ઉપર બેઠો હોય, અહીંયા પણ હનુમાનજી મહારાજ ઉપર બેઠા ઝાડની ઉપર, હે, અને સીતાજી શ્રોતા નીચે બેઠા હોય, હે. પણ તોય વિચાર કરો, શ્રોતા નીચે બેઠા હોય તોય શ્રોતા છે ને મોટા, અને વક્તા ઉપર બેઠો હોય તોય વક્તા એ નાનો. શું કામ? કારણ કે અમે ચોકી ઉપર બેસીએ એટલે અમે ચોકીદાર, અને તમે જમીન ઉપર બેસો એટલે તમે જમીનદાર, હે. એટલે તમે લેન્ડલોર્ડ પાર્ટી કહેવો અને અમે ચોકીદાર. અમારે બધાને જાગતા રાખવાનું, આમાં જોવાનું આડાવડું કોણ આમાં ટેકો લઈને હોઈ ગયું, જે અહીંથી બરાડા પાડવાના, જાગતે રહો જાગતે રહો. ધીરે દિવસથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે કે વક્તાને ઉપલા સ્થાને બેસાડવાનું, શ્રોતાઓ બધા નીચે બેસે. હનુમાનજી મહારાજ રામની કથા એ સંભળાવે છે ઉપરથી. જ્યાં રામની કથા, રામનું નામ એ અવાજ આવ્યો ત્યાં તો સીતાજી એનો શોક ધીમે ધીમે હટવા લાગ્યો, દુઃખ ધીરે ધીરે દૂર થવા લાગ્યું. રામની કથામાં, રામના ચરિત્રમાં ચિત્ત એવું ખોવાઈ ગયું. અને પછી હનુમાનજીને એમ થયું કે હવે મારી માનું દુઃખ જતું રહ્યું તો લાવને હું મારી માની સામે હવે જાઉં. તે જ્યાં છલાંગ મારીને હનુમાનજી એ માં જાનકીની સામે આવે એ પહેલા એક ઘટના ઘટી. હનુમાનજી મહારાજ નીચે ઉતરવા જાય ત્યાં તો દુષ્ટ રાવણ પહેલા આવી ગયો. રાવણ આવી ગયો, હનુમાનજી મહારાજ મારી બ્રેક, હમણાં સમય નથી. દુષ્ટ રાવણ આવી માં જાનકીને કહે છે, એ સીતે મારી જા, મારી રાણી બની જા, તને માગ્યું સુખ આપીશ, આખી લંકા તારે નામે કરી દઈશ. તું કેતી હોય મંદોદરીનો ત્યાગ કરી દઈશ, પણ એકવાર તું મારી પટરાણી બની જા. બહુ મનાવે, બહુ વિનવે છે. ત્યારે સીતાજીએ એક તણખલું ઉપાડીને એટલું કીધું, બોલ્યા જ નહીં, ખાલી તણખલું ઉપાડીને બતાવ્યું રાવણને. રાવણને પણ સમજાઈ ગયું, એને કાપણ તો લોહી ન નીકળે એવું અપમાન થઈ ગયું. તણખલું બતાવીને માં જાનકી શું કહે છે, તો તારે જે બોલવું હોય તે બોલી લે, પણ તારા માટે, મારા માટે તારી કિંમત છે ને તો આ તણખલા બરાબર છે. તારી એક પણ વાતનો હું સ્વીકાર નહીં કરું. તું મારા માટે તણખલા બરાબર છે, તારી શું ઓકાત. અને એમ કહેવાય છે કે રાવણ કોઈ વાતે સીતાને મનાવી નથી શકતો. કુંભકર્ણ એ 6 મહિના પછી જાગ્યો અને એને સમાચાર મળ્યા ને કે મારો ભાઈ આ સીતાજી ઉપર બહુ એને મોહ થયો છે અને એને મનાવણા કરે છે, એમને રાણી બનાવવા માંગે છે, પણ એ કોઈ વાતે માનતા નથી. તે કુંભકર્ણે રાવણને જે કીધું કે મોટા ભાઈ એક કામ કરો ને, આપણે તો બધા માયાવી રાક્ષસો કહેવાય, હે, આપણે તો રૂપ બદલી શકીએ ને. તો તમારે જો સીતાજીને ભોગવવા જોઈએ તો તમે એક કામ કરો, રામનું રૂપ લઈ લો, રામનું રૂપ લઈ અને સીતાજીને છેતરી લો. એવું કરો તો આપણે તો માયાવી, આપણે તો ધારીએ રૂપ લઈ શકીએ. અને ત્યારે રાવણે કુંભકર્ણને એટલો જવાબ આપ્યો, હે કુંભકર્ણ, તારી વાત સાચી, આપણે માયાવી ધારીએ તે રૂપ લઈ શકીએ, પણ વસ્તુ ગતિ એ છે કે જ્યારે રામનું રૂપ લઉં છું ને ત્યારે હાલા મારા વિચારે બદલી જાય છે, મારા વિચારે પવિત્ર થઈ જાય છે. રામનું રૂપ લઉં પછી મને સીતાની અંદર કામ વાસના દેખાતી નથી, કરવું શું? બોલો, રામ તો હજી આવ્યા નથી, ખાલી રૂપ ધારણ કરું તોય મારામાં આ વિચારો બધા શાંત થઈ જાય. આ રામની તાકાત. રાવણ મનાવી શકતો નથી, અપમાનિત થયો અને ગયો. અને હવે ફરીવાર શોકમગ્ન સીતાની સામે હનુમાનજી મહારાજ કુદાકો મારી અને જેવા પધાર્યા, હનુમાનજીને જોઈ, એક વાનરને જોઈ સીતાજીએ મોઢું ફેરવી લીધું. અને માં જાનકીએ જ્યાં મોઢું ફેરવ્યું ત્યાં તો હનુમાનજીની આંખમાં પાણી આવી ગયા. એ માં, સમુદ્રને ઓળંગીને આટલો પુરુષાર્થ કરી મારા રામનું કામ લઈ, મારા રામનો સંદેશ લઈ અને મારા રામની આંગૂઠી લઈને હું તારી પાસે આવ્યો અને તે મારી સામેથી મોઢું ફેરવી લીધું. માં, હું તારો દીકરો છું, હું હનુમાન, હું રામનો ભક્ત છું, કેમ મારાથી રિસાય, કેમ મારાથી મોઢું ફેરવે છે? સીતાજી આજ હનુમાનની કોઈ વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. અને એ સમયે
હનુમાનજી મહારાજ એક શબ્દ બોલ્યા, અને એ શબ્દ બોલ્યા ને ત્યારે સીતાજી ન કેવલ હનુમાનની સામે સીતાએ જોયું, હનુમાનને દીકરો સ્વીકાર્યો અને હનુમાનની માથે હાથ મૂકીને હનુમાનને આશીર્વાદ પણ આપ્યા. અને એ શબ્દ શું હતો? એ શબ્દ હતો, રામદૂત મેં માતુ જાનકી, એ સત્ય શપથ કરુણા નિધાન કી. હનુમાનજી મહારાજ કહે કે મારી માં જાનકી કોઈ વાતે મારી વાતનો વિશ્વાસ નહીં કરે. હજી હું એને કોઈ માયાવી કપટી દાનવ જ દેખાઉં છું. કોઈ વાતે મારી વાત નહીં માને, એટલે મારે એક કામ કરવું પડશે. અને એ સમયે સમ ખાધા હનુમાનજીએ. એ માં, હું રામનો દૂત છું, હું રામનો ભક્ત છું, મારી વાતનો વિશ્વાસ કર. હું તું કહેતી હોય ને તો હું કરુણા નિધાન રામના સોગંદ ખાઉં છું. અને કરુણા નિધાન શબ્દ સાંભળ્યો અને હવે સીતાજી માની ગયા કે હોય ન હોય આ મારા પતિ એનો જ દૂત છે, એનો જ દાસ છે, આ એનો જ ભક્ત છે. કારણ કે જ્યારે જ્યારે સીતાજી એ રામને જોતા, જ્યારે જ્યારે સીતાજી રામને બોલાવતા ને ત્યારે આ સંબોધનથી બોલાવતા, હે કરુણા નિધાન, જરા અહીંયા આવો ને. તો આ કરુણા નિધાન શબ્દ એ નક્કી રામના મોઢેથી આ હનુમાને સાંભળ્યો હોય ત્યારે જ આ શબ્દ હનુમાને મારી સામે બોલ્યો. એટલે હોય ન હોય આ મારા રામનો, મારા પતિનો દૂત જ છે. સ્વીકારી લીધું અને પછી અંગૂઠી પ્રેમની નિશાની આપી. પ્રેમની નિશાની રામની અંગૂઠી જ્યાં હાથમાં લીધી, માં સીતા એ તો રામના સ્વરૂપમાં ખોવાઈ ગયા છે. આંખમાંથી અશ્રુઓની ધારાઓ વહેવા લાગી છે. ત્યારે હનુમાનજી આશ્વાસન આપે છે, હે માં જાનકી, ચિંતા ન કરો, હું આવી ગયો છું. અને થોડા જ દિવસોની અંદર અમારી વાનર સેના આવી જશે. મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામજી તમને બચાવવા માટે આવી જશે. હું તમને સંદેશ આપવા માટે આવ્યો છું. એમ? બહુ સારું, બહુ સારું. પણ માં આટલી બધી યાત્રા કરીને આવ્યો ને, આટલે દૂરથી આવ્યો, બહુ ભૂખ લાગી છે, તે કંઈક ખાવાનું આજુબાજુમાં હોય તો કંઈક બતાવો. તો કે આ આજુબાજુમાં બગીચો છે ફળનો, જા તાર જે ખાવું હોય તે ખાઈ લે, પણ યાદ રાખજે આ રાવણની નગરી છે એટલે છાનો માનો ખાજે. તો કે ઈ ચિંતા કરો, એ હું પહોંચી વળીશ. અને હવે માં જાનકીને વંદન કરી અને હનુમાનજી ગયા છે. ફળ ફૂલને તોડે, ઝાડવાને તોડે, બગીચાને વેર વિખેર કરી નાખ્યો, ધમ પછાડા કરે, ડાળીઓ તોડી નાખે, એવા ધમ પછાડા કરે. ઓલા સિપાહીઓ હતા એને બધાને મારી ભગાડ્યા. સિપાહીઓ દોડતા દોડતા ગયા રાવણની પાસે. રાવણે તરત જ મોકલ્યો છે અક્ષય કુમારને. તે અક્ષય કુમાર આવ્યો, અક્ષય કુમારને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હનુમાનજી મહારાજે. અને હવે રાવણ ઇન્દ્રજીતને મોકલે છે કે આ વાનર છે કોણ, આટલો બધો પરાક્રમી અક્ષય કુમારનો વધ કર્યો? હે ઇન્દ્રજીત, જા પકડીને એને મારી પાસે લઈ આવ. ઇન્દ્રજીત આવે છે અને બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો. બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો. બ્રહ્માજીનું એ અસ્ત્ર, એનો રિસ્પેક્ટ કર્યો, એનો આદર કર્યો, સન્માન કર્યું. અને હનુમાનજી મહારાજ દોરડેથી બંધાઈ ગયા. પકડી રાવણની સમક્ષ એમને પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા છે. અને હવે રાવણ કહે છે કે હે દુષ્ટ વાનર, કોણ છે? કેવો મારા બાગ બગીચાને બગાડે છે? તને કોણે હક આપ્યો, કોણે અધિકાર આપ્યો? બોલે મને ભૂખ લાગી એટલે હું ખાઉં છું ફળ. ફળ ખાવા માટે મારે કઈ તારી અનુમતિ લેવાની જરૂર નથી. તો કે કેમ નહીં? આ ફળ મારા છે, આ જમીન મારી છે. બોલે તારી ક્યાંથી? આ તો અનાદિ યુગથી જમીન છે. તું નતો તે દી આ લંકા હતી, તું છો તે દી છે, તું નહીં હો તે દી આ જમીન રહેવાની. અને ભલામણા આ ફળ ફૂલ ખાવાની તું ના પાડે છો, હે? તે આ ફળ ફૂલ તું ઉગાડે છે? આ તો મારો રામ ઉગાડે છે, આ મારા રામનું છે, અને મને ખાવામાં રોકે છે? શરમ નથી આવતી તને? અને પાછો એમ કહે છો કે ચોરી કરું છું? ચોર તો મોટા મોટો તું છો. તું અમારી માં જાનકીની ચોરી કરીને લાવ્યો છે. મોટો ચોર તો તું છો. અને હે રાવણ, તારે તારું મોત સુધારવું હોય તો સુધારી. હજી કહું છું, માની જા. અમારા રામ બહુ દયાળુ છે, બહુ કૃપાળુ છે, કરુણા નિધાન છે, તને માફ કરી દેશે. અમારી માં જાનકીને અત્યારે અત્યારે આપી દે. રાવણ કોઈ વાતે માનવા તૈયાર નથી. હનુમાનજી કહે, અરે રાવણ, શરમ કર, શરમ. જો એક વાત તને કહું, તને માનવામાં આવે તો, હું જ્યારે લંકામાં પ્રવેશ કર્યો ને અને અલગ અલગ પ્રકોષ્ઠની અંદર હું જોતો હતો ને, ત્યારે મેં તારા પ્રકોષ્ઠમાં નજર કરી અને મારી ભૂલથી નજર છે ને તારી પત્ની મંદોદરી ઉપર પડી હતી. તમે બે સૂતા હતા અને ભૂલથી તારી પત્ની મંદોદરી ઉપર મારી નજર પડી અને એક સ્ત્રીની ઉપર નજર પડી. જો મારે બંધન થયું તો તે તો અમારી આખી જાનકીને ઉપાડી લીધી છે. યાદ રાખજે, તારું શું થશે એ તું કલ્પના પણ નહીં કરી શકે. માટે કહું છું, માની જા.
છોડી દે અમારી માં જાનકીને. કોઈ વાતે રાવણ માનવા તૈયાર નથી. આ દુષ્ટ વાનર એ બહુ બોલે છે, બહુ બોલે. સિપાહીઓ પકડો અને એના પૂંછડાને સળગાવી નાખો. અને સિપાહીઓએ બધાએ હનુમાનજી મહારાજને પકડ્યા છે. પૂંછડીને હળગાવવામાં આવી છે. હનુમાનજી મહારાજ કે કાંઈ વાંધો નહીં, હળગાવો, પછી જોવો ખેલ શું થાય છે. અને પૂંછડી હળગાવવામાં આવી. ત્યાં તો હનુમાનજી મહારાજને એવું જોમ ચડ્યું, એવું જોમ ચડ્યું. જય શ્રી રામ બોલી અને જે બંધન હતું બ્રહ્માસ્ત્રનું એને તોડી નાખ્યું. છિન્ન ભિન્ન બંધનને કરી અને હનુમાનજી મહારાજે છલાંગ લગાવી. સળગતું પૂંછડું આમ તેમ લંકાની અંદર બધી જગ્યાએ આગ લગાવતા બધાય સૈનિકોને મારી ભગાડ્યા. રાવણ પોતે એટલો ભયભીત થયો. આગ લાગી ચારે બાજુ. આખી લંકા એ ભડકે બળે છે. આખી લંકા ભડકે બળે. કોઈ પાણી છાંટે, કોઈ ઠારવાની કોશિશ કરે, પણ આજ આગ એ કાબુમાં આવતી નથી. રાવણ પોતે મીંડો ડોલે પાણી છાંટવા, પણ આજ આગ કંટ્રોલમાં આવતી નથી. આખી લંકાને હળગાવી અને હનુમાનજી મહારાજ બોલો સમુદ્રમાં પૂંછડું બોલ્યું એટલે પૂંછડું હડકતું બંધ થઈ ગયું. પાણીમાં બોળી દીધું અને તરત જ માં જાનકીની પાસે ગયા. માં જાનકીને પગે લાગ્યા. માં, હવે ચિંતા ન કરતી હો, થોડા જ સમયની અંદર મારા ઈષ્ટદેવ રામ એ તમને છોડાવીને લઈ જશે. જરાય ચિંતા ન કરતા. હવે એક વિચાર આવે ને કે હવે તો બધું રેડી હતું. રાવણ પાણી છાંટતો હતો, ડોલ ઈ બિઝી થઈ ગયો હતો, અને બધા બિઝી થઈ ગયા હતા. સીતાજીને લઈને હનુમાનજી આવતા રહ્યા તો વાંધો શું હતો? વાંધો નહીં. પણ રામે શું કીધું હતું કે ખાલી વીંટી આપીને આવજે, આ પ્રેમની નિશાની અંગૂઠી એમને આપીને આવજે. હનુમાનજીએ ક્યારે જ પૂછ્યું કે હું ઉપાડીને લેતો આવું? કારણ કે હનુમાનજી મહારાજ કે મારા માટે ચપટી ભરની વાત છે. આ રાવણ તો હું છે, એને તો હું મોતને ઘાટ ઉતારી દઉં. આ સેતુ બંધનને કંઈ કરવાની જરૂર નથી. પણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામની આજ્ઞા હતી કે ના, તારે કાંઈ નથી કરવાનું, તારે આટલું જ કરવાનું છે. મારા રામની મને આજ્ઞા નથી માં, નહીતર તો તને હમણાં ઉપાડીને લઈ જાઓ. પણ મારા રામની આજ્ઞા નથી. જો ઉપાડીને લઈ જાઓ તો મારા રામનો યશ કેમ ગવાય? તો મારા રામની કીર્તિ એ સમાજમાં પ્રજ્વલિત કેમ થાય? માટે મારા રામની કીર્તિ અમર બને એટલા માટે માં તને અહીંયા મૂકીને જાઉં છું. પણ ચિંતા ન કરતી, હમણાં અમે આવશું વાનર સેનાને લઈને અને તને છોડાવીને લઈ જશું. રાવણને મોતને ઘાટ ઉતારશું. આશ્વાસન આપ્યું અને માં સીતાને વંદન કરી અને આજ ભક્તિને વંદન કરી અને ભગવંતને રાજી કરી જીવ ફરીવાર ભગવંતના સાનિધ્યમાં જવા માટે નીકળ્યા છે. સમુદ્રને પાર કર્યો અને જ્યાં સમુદ્રને પાર કરીને આ બાજુ તો મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ, આખી વાનર સેના, જામવાનજી, અંગદ, નલ, નીલ, બધા વાનરો ઇંતજાર કરી રહ્યા છે. ક્યારે આવે હનુમાન, ક્યારે આવે? અને જ્યાં હનુમાનજી મહારાજને દૂર નજર કરીને જોયા ત્યાં તો વાનર સેનામાં ઉત્સાહ આવી ગયો. એટલા બધા આનંદ વિભોર બની ગયા કે રામનું કામ કરી અને હનુમાનજી મહારાજ પાછા આવી ગયા. અને જ્યાં હનુમાનજી મહારાજ રામની પાસે આવ્યા, ભૂમિ ઉપર પગ મૂક્યો આકાશમાંથી અને રામને પગે લાગ્યા, ત્યાં તો વાનર સેનાથી રહેવાયું નહીં અને જય જયકાર કર્યો છે. બોલીએ કષ્ટભંજન દેવ કી, હનુમાનજી મહારાજ કી. હનુમાનજી મહારાજનો જય જયકાર સૌ કોઈ કરવા લાગ્યા છે. હનુમાનજી મહારાજે સૌ કોઈ સમાચાર આપ્યા છે. હે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામજી, માં જાનકી હેમ કેમ છે? જરાય ચિંતા કરશો નહીં. બસ થોડા દુખી છે અને તમારો ઇંતજાર કરે છે. હવે આપણે વહેલી તકે સમુદ્રમાં સેતુ બાંધીને જવું જોઈએ. સમુદ્ર પર સેતુ બાંધવાનું કામ ચાલુ થયું છે અને અહીંયા સુંદરકાંડને તુલસીદાસજી મહારાજ એ વિરામ આપે છે ભક્તો. અને વિરામ આપતા અંતે તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सागर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जाए. તુલસીદાસજી મહારાજ ડીમ ઘોષણા કરતા કહે કે જે હનુમાનજી મહારાજનું અદિવ્ય ચરિત્ર સાંભળશે, જે રામનો આ નિર્મળ યશ એને સાંભળશે, એ ભક્ત એને શું પ્રાપ્ત થશે? બોલે સાગર સુનહિતે તરહી ભવ. હનુમાનજી મહારાજ એ જેમ સાગરને પાર કરી અને લંકામાં પહોંચી ગયા, એમ આ ચરિત્રને સુંદરકાંડને જે સાંભળશે એ ભવ સાગરને તરી જશે, એને પરમાત્માનું નિજ ધામ પ્રાપ્ત થઈ જશે. આવા તુલસીદાસજી મહારાજે ભક્તોને આશીર્વાદ આપી દીધા. એટલું અદ્ભુત આ સુંદરકાંડનું ચરિત્ર ત્રિદિનાત્મક હનુમાન જયંતિ મહોત્સવ અંતર્ગત આપણે આજે પરિપૂર્ણ કરીએ છીએ. આમ તો ભગવાનની કથા ક્યારેય
વિરામ પામતી જ નથી, ક્યારેય સમાપ્ત થતી જ નથી, કારણ કે હરિ અનંત, હરિ કથા અનંત, હરિ અનંત છે, હરિ કથા એ અનંત છે, એનો ક્યારેય અંત જ નથી. એટલે ભગવાનની કથા ક્યારે સમાપ્ત ન થાય, ક્યારે પૂર્ણ ન થાય. વિરામ, વિરામ એટલે વક્તા એ બોલવાનું બંધ કરે અને શ્રોતા સાંભળવાનું બંધ કરે. હવે જેની કથા થઈ એને અનુભવો, એનું ચિંતન કરો, એનો વિચાર કરો. શ્રવણ, પછી મનન, પછી નિધિધ્યાસ અને પછી સાક્ષાત્કાર. જે આ 4 ક્રમ મહારાજે વચનામૃતની અંદર મને તમને બતાવ્યા, એ ક્રમને આપણે અનુસરણ કરવાનું હોય. ભક્તો, અદ્ભુત સુંદરકાંડની ચરિત્રની કથા અહીંયા આપણે વિરામ આપીએ છીએ. વિરામ આપતા પૂર્વ ફરી એકવાર યજમાન, સહયજમાન જેટલા ભક્તો છે એ બધા ભક્તોને આપણે બિરદાવીએ છીએ, ઠાકોરજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઠાકોરજી બધા જ ભક્તોને ખૂબ યશ આપે.